सत श्री अकाल जी। अज की वीडियो के विच आपां MCQ करांगे लोकधारा दे उपर। पहला क्वेश्चन है, इन्हां विचों किहड़ी कथा जनौर कथा है। अगे 4 ऑप्शनां दित्तियां गईयां, इस तरह ही दोनों पेपर दे विच आऊगी। ऑप्शन ए है घाह ते मोथा, बी डड्डू राजकुमार, सी सूरज गर्म क्यों, ते ऑप्शन डी हुणी दा चमत्कार। ठीक है, ये वाला जिहड़ा क्वेश्चन आ इहदा आंसर तुसी कमेंट बॉक्स दे विच देना है। अगे ना आपां डिटेल इकट्ठी कीती है सारी लोक कहानियां दे बारे विच, ये आपां लास्ट ते पढ़ांगे। पहले इहदे नाल रिलेटेड आपां क्वेश्चन कर लैंदे हां। अगला क्वेश्चन हैगा लोक कथावां दे विषय, मतलब की है विषय किहड़े किहड़े हुंदे लोक कथावां दे। खास लोकां तो लए जांदे आ, या फिर कुछ राजनीतिक लोगों तो लए जाते हैं लोक कथावां दे विषय, या फिर एक खास कबीले दे विचों लए जाते हैं लोक कथावां दे विषय, या फिर ऑप्शन डी आम सधारण जीवन विचों लए जाते हैं। इहदा राइट आंसर हैगा आम सधारण जीवन दे विचों लए जाते हैं लोक कथावां दे विषय। अगला क्वेश्चन हैगा टाली मेरे बच्चे किहड़ी कथा, प्रेत कथा, दंद कथा, जनौर कथा, या फिर परी कथा। इहदा राइट आंसर हैगा जनौर कथा। टाली मेरे बच्चे जिहड़ी ये जनौर कथा है, ये जनौर कथा दे विच आउंदी है। ठीक है, प्रेत कथा, दंद कथा या फिर परी कथा दे विच नहीं आउंदी। अगला क्वेश्चन हैगा लोक कथावां विच दंद कथावां की हुंदियां हन। लोक कथावां विच दंद कथावां की हुंदियां, पशु नाल संबंधित होवे जिहड़ियां, या फिर जादू टूणा ते भरा सरीरक अंश वधेरे मिलदे होण, या फिर डूंगी नीति वाली गल कीती जांदी है, या फिर इतिहास ते मिथिहास दा सुमेल हुंदा है। ये 4 ऑप्शन आए। इहदा राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, इहदा राइट आंसर हैगा ऑप्शन डी, इतिहास ते मिथिहास दा मेल हुंदा। लोक कथावां विच दंद कथावां की हुंदियां है, इतिहास ते मिथिहास दे मेल वालियां हुंदियां है। ठीक है, अगला अच्छा 2 बारी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हैगा कसेपरी अप्सरा देव जिन आदि आम मानवी पात्रां नाल संबंधित परंपरागत बिरतांत नूं परी कथा कहा जाता है। ये शब्द किस दे हन। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं भी किसी की स्टेटमेंट दे दी जाती है तो नाल ही तुसीं उहदा राइटर का नाम दसना है। अगे आपां नूं दिते गए आ TR विनोद, डॉक्टर नारंग और वंजारा बेदी ते डॉक्टर नार सिंह। ये वाली जिहड़ी स्टेटमेंट है ये वंजारा बेदी दी है। ठीक है, इन्हां दा जिहड़ा मनना है, इन्हां दा मनना हैगा किसे परी अप्सरा देव जिन जिहड़े आम मानवी पात्रां नाल संबंधित जिहड़े परंपरागत बिरतांत आ उहनूं की आ परी कथा कहा जांदा है। अगला क्वेश्चन हैगा रहस्यवती जगत दियां चमत्कारी घटनावां नूं किहड़ियां कथावां पेश करदियां हन। प्रेत कथावां, जनौर कथा, दंद कथा, या फिर परी कथा। 4 ऑप्शन। इहदा राइट आंसर हैगा प्रेत कथा। रहस्यवादी जगत दियां चमत्कारी घटनावां नूं प्रेत कथा जिहड़ी आ वो पेश करदी है। सब तो पहला अगला क्वेश्चन हैगा सब तो पहला गाथा शब्द कित्थे मिलिया। रामायण विच, मनु स्मृतियां विच, महाभारत विच, ऋग्वेद विच। ठीक है, इहदा राइट आंसर हैगा ऋग्वेद विच। सब तो पहला जिहड़ा गाथा शब्द आ ऋग्वेद विच मिलदा है। अगला क्वेश्चन हुंदा है लोक गाथा की हुंदी आ। लोक गाथा कविता हुंदी आ, या फिर कहानी हुंदी आ, या फिर ये उन्हां लोक कवितावां नूं नाम दिता जाता जिस अंदर किसी प्रकार की कोई कहानी मिलती आ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਏ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਥਕ ਕਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿੱਥਕ ਕਥਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਛ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਥਕ ਕਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਪਰੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਮਿੱਥਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨੌਰ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਨੌਰ ਕਥਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਗਾਥਾ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅੱਗੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਗਾਥਾ। ਟਾਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਘਾਹ ਤੇ ਮੋਥਾ, ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਤੇ ਡੱਡੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਟਾਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਨੌਰ ਆ, ਘਾਹ ਤੇ ਮੋਥਾ ਵੀ ਜਨੌਰ, ਡੱਡੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜਨੌਰ ਕਥਾ 'ਚ, ਪਰੀ ਕਥਾ 'ਚ, ਮਿੱਥਕ ਕਥਾ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੰਤ ਕਥਾ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਮਿੱਥਕ ਕਥਾ 'ਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੀ ਕਥਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਲੂਣ ਦਾ ਘਰ, ਸੰਤਲਾਂ, ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਤਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਏ, ਬਾਤਾਂ ਏ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਏ, ਹਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾ, ਦੰਤ ਕਥਾ, ਪਰੀ ਕਥਾ, ਪਸ਼ੂ ਕਥਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਕਥਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਸਮੱਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਤਰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਂਦ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੰਮੇ ਯੁੱਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗਲਪ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਜਾਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਯੂਮੇਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਭਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਨਾਚਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਮੇਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਮੇਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ MCQ ਹੈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।